તો માની શું ફરજ હોય, હું વાત એ કરતો હતો તમને કે એક દીકરા માટે માની શું કર્તવ્ય હોય છે, એ આ કથા આપણને શીખવાડશે. માં કોનું નામ કહેવાય? માનું ફરજ એ છે કે દીકરાને દીકરો બનાવવો, ધ્રુવ બનાવવો, એ માની ફરજ છે. माता महात्मा और परमात्मा, इसको छोड़कर जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. माता महात्मा और परमात्मा, माँ की अपनी महिमा क्या है? माँ बचपन को संवार देती है. यौवन जब गंदी हो तब कौन सुधारता है? महात्मा. और बुढ़ापा, बुढ़ापे में मौत जब बिगड़े तो महात्मा सुधार देता है. माता महात्मा और परमात्मा, मौत जब बिगड़े तो परमात्मा सुधार देता है. माता महात्मा और परमात्मा तीनों की जीवन में आवश्यकता है. माँ की खूब महिमा है. माँ ए बच्चा ने उछेरे छे, मोटो करे छे. ध्रुव ने एम के छे कि बेटा भगवान सिवाय जगत में सुख नहीं, अपने भगवान नु भजन करवू जोईए. भगवान नु भजन करिए, भगवान ना थईने रहिए तो सुखी छे. ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होते ही माँ से पूछने लगा, माँ पिताजी कहाँ है? मेरे मित्र को लेने के लिए उनके पिताजी आते, मुझे लेने अपने पिताजी क्यों आते नहीं? मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, कहाँ गए हैं? बेटा तारा पिताजी महल में छे. એ ભગવાન કહેવાય. અને ભગવાન જેમાં રાજી એમાં આપણે રાજી રહેવું જોઈએ. તારા ભગવાન, આપણા ભગવાન જેમાં રાજી એમાં રાજી. એ મહેલમાં રાખે, ઝોપડીમાં રાજી, એમાં આપણે રાજી રહેવું જોઈએ. બાળકને એવું નથી શીખવાડતી માં કે તારા પિતાજીએ મારી સાથે આવું કર્યું છે, મને કાઢી મૂકી છે, મને ઘરમાંથી નીકાળી દીધી છે, હું અહીંયા રહું છું, તારો બાપ આવો છે. નહીં, હલકી વાત નથી કરતા. जो हल्की बात करे तो ध्रुव ध्रुव छे तो हिरण्यकशिपु जेवो थाय, दुर्योधन जेवो थाय, उत्तानपाद जेवो थाय. तो मारो दीकरो एवो नथी करवो, मारो दीकरो महान थाय. वैर अने वैमनस्यनी वातोमां करती नथी. बाळक ध्रुव मोटू थाय छे. एक दिन का समय था. खेलते खेलते ध्रुव जी पहुंच गए अपनी मां और महान मां एनी पासे અને પિતાજીની પાસે મહેલમાં જઈ ચડ્યા. પિતાજીની ગોદમાં उत्तम कुमार सुरुचि पुत्र उत्तम बैठे हुए थे. बगल में पिताजी बैठे हैं, उत्तानपाद. पिताजी मैं आपका लाडला ध्रुव आपके सामने नमन कर रहा हूं. पिताजी मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए, मुझे भी वहां बैठना है. पिताजी मोढू अवळू कर लीधुं, सामे न जोयुं. ध्रुव को बहुत दुख लगा, ये क्या हो रहा है? मारो बाप मने जोई मोढू अवळू करे. नजदीक गए. पिताजी मुझे बैठना है, ले लो मुझे अपनी गोद में. स्टेप मदर जो बैठी थी बगल में, सावकी मां, मारो धक्को, ध्रुव दूर हटिए, यहां बैठने के लायक तुम नहीं हो. ना वत्सा नृपदेर धिष्णम भवानारो ढूमर हसी, यहां बैठने के लायक नहीं हो तुम, दूर जाइए. यहां बैठना हो महाराज की गोद में तो ऐसे नहीं ये स्थान मिलेगा. आपको तप करना पड़ेगा. तप करने के बाद भगवान जब प्रसन्न हो, भगवान से मांगिए मेरी गोद में आइए आप, और मुझसे जन्म जब होगा तभी यहां बैठ सकते. तुम्हारी मां तो दासी है, निकल जाओ यहां से. ऐसा कहकर ध्रुव को निकाल दिया. ध्रुव को बहुत दुख लगा. मेरी पवित्र मां को दासी कहा. आकर अपनी मां को गले में हाथ डालकर खूब ध्रुव कुमार रोने लगे, उठ उठ कर रोने लगे. मैया को पता चला, शायद मैया को लगा, सुनीति को, कि जिस बात को मैं ढक रही थी इतने सालों से, शायद उस बात का पता ध्रुव को चल गया लगता है. बेटा क्या हुआ? दासी ने आकर बताया, अरे रानी आज ध्रुव कुमार महल में गया था, राजा ने सुरुचि माए तिरस्कार कर्यो छे एटले ध्रुव दुखी. अरे बेटा रड़ीश नहीं. मां मुझे ये बता तू यहाँ क्यों रो रही, यहाँ रह रही हो, क्या ऐसा हुआ? मैं किसका पुत्र हूं, सच बता.
आपको ये दासी क्यों कह रहे हैं? बेटा हूं अभागणी छू, मुझ अभागन से तुम्हारा जन्म नहीं। मां तुम तो मेरा भगवान हो। भगवान स्वयं कहीं मोઢાડે हाथ दई दो। मां એવું ન કહીશ તું અભાગણી છો, તું તો મારો ભગવાન છો। મારા માટે પૂજ્ય કોઈ હોય, ભગવાનની સમાન સ્થાન જો કોઈનું હોય તો માં તારું છે। તું મારો ભગવાન છો માં, તું અભાગણી નથી। પણ શું છે, શાનું દુઃખ છે? માં રડવા લાગ્યા છે। બેટા શું કહું મારા દુઃખની વાત? ધ્રુવ સમજ ગયે। ધ્રુવને લાગ્યું આ દુઃખમાંથી કોણ બહાર કાઢે? ધ્રુવ કહે છે માં આમાંથી આપણે બહાર કેમ નીકળે? રે બેટા આમાંથી કોઈ બહાર ન કાઢે, ભગવાન સિવાય આ દુઃખમાંથી કોણ કાઢે? अरे मैया भगवान कहां मिलेंगे? बताइए मुझे, तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए मैं भगवान को ढूंढने मिलने जाऊंगा, भगवान को लेकर आऊंगा। अरे बेटा तू छोटा है अभी, तारा मोઢામાંથી દૂધની વાસ આવે છે। ભગવાન એમને એમ ના મળે, ભગવાન મેળવવા માટે જંગલમાં જવું પડે, ભૂખ્યા તરસ્યા તપ કરવું પડે, ઝાડની ડાળીએ પગ બાંધીને ઊંધા ટીંગાવવું પડે તો ભગવાન મળે। મળે તો મળે, બાકી ન પણ મળે। माँ तू ही तो कई बार कहती थी माँ का आशीर्वाद से सब कुछ सिद्धियां हस्तगत होती है, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। बस आपका आशीर्वाद यदि मेरे साथ है, भगवान भी मुझे अवश्य मिलेंगे तुम्हारे आशीर्वाद से माँ। અને એક વાત યાદ રાખજો, મંદિરમાં જઈને ભગવાનને રાજી કરતા હશો, માળા કરતા હશો અને ઘરના ભગવાનને જો રડાવતા હશો, ભગવાન તમારી પ્રાર્થનાથી રાજી નહીં થાય, તમારું મોઢું નહીં જોવે। પણ ઘરના મા બાપ રૂપી ભગવાનને રાજી કરશો અને પછી મંદિરમાં જઈને એક જ માળા કરશો ને તો પણ ભગવાન રાજી થશે તમારી ઉપર। આપણે ઘરના ભગવાનને રડાવીએ મા બાપને અને મંદિરમાં જઈને ટીલા ટપકા કરીને માળા કરતા હોય, પાછા ભગત બની ગયા હોય। પેલા ઘરના મા બાપ છે ને રાજી કરતા શીખો, ઘરના મા બાપને પ્રસન્ન કરતા શીખો, એના આંસુ લૂછતા પહોંચતા શીખો, ભગવાન બહુ જલ્દી રાજી થશે। આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વિચારધારા છે। ધ્રુવ मां मैं अवश्य तुम्हारे आशीर्वाद से सिद्धि में सफलता मिलेगी, मुझे रजा આપી છે। ભલે બેટા પણ જતા પહેલા તારા પિતાજીને પગે લાગી આવ। દેખો માને એમ છે સુનીતિને કે ધ્રુવ જો તપ કરવા જાય અને તપ કરવા માટે વૈર ભાવ રાખે કે હું બદલો લઈશ પિતાજીનો અને બદલાના ભાવનાથી જો તપ કરે તો સિદ્ધિ જલ્દી નહીં મળે। आशीर्वाद जो लईने जाए तो सिद्धि मळशे। गया छे पिताजी मैं रजा लेवा आव्यो छुं, मने रजा आपो। कहां जाना हो? तप करने के लिए। बेउ जणा माँ बाप सुरुचि अने उत्तानपाद एने एम लाग्યું तप करवा जाए तो भले जाए, मारा दीकराना मार्गमांथी आ कांटो निकली जाए, आ आडो न आवे। भले बेटा जा, हमारा आशीर्वाद छे, तने भगवान जल्दी मळशे, भगवान तारी ऊपर राजी थाय, तारा संकल्प पूरा थाय एवा आशीर्वाद दीधा छे। क भावे, भाव नथी मनमा पण क भावे के आ जातो होय तो भले जाय, आवा भावथी आशीर्वाद दीधा। ध्रुव कुमार आशीर्वाद लई अने ज्यारे तप करवा माटे गया, रस्तामां नारदजी मळ्या छे। नानु अमथु स्वरूप छे, एक हाथमां दंड छे, एक हाथमां कमंडलू छे, धोती पहेरेली छे અને ચોટલી રાખેલી છે અને ભગવાન સ્મરણ કરતા કરતા જઈ રહ્યા છે। નારદજી મિલે, અરે બેटे कहां जा रहे हो? નમન કર્યા છે, દંડવત કર્યા છે। આ કેટલી લાયકાત! આશીર્વાદ દેવાનું મન થાય કે નહીં? માથે હાથ મેલવાનું મન થાય કે નહીં? પણ સામે આવીને ખિસ્સામાં હાથ રાખીને આમ ઉભા રહ્યો તો માથે હાથ મેલવાનું મન થાય કે લાફો નાખવાનું મન થાય? सामे आवीन हाथ जोड़े, माथू नमावे तो एम लागे कि आनी माथे हाथ मूकीए, आशीर्वाद दईए अने एमांय पण बाळक उठावीन तेड़ी लेवानुं मन थाय। आज ध्रुव कुमार दंडवत करवा लाग्या अने पगे लाग्या
નારદજીનું હૈયું હૃદય આજ વરસી ગયું છે. મારા ગુરુ એમ કહેતા કે માગવાથી આશીર્વાદ નથી મળતા, આશ્વાસન મળે. માગવાથી જે મળે ને એ આશ્વાસન કહેવાય. વગર માગે જે મળે ને એનું નામ આશીર્વાદ કહેવામાં આવે. વગર માગે, बिना मांगे जो मिले वही तो सच्चे आशीष है, आशीर्वाद છે. ઘણા લોકો અમારી પાસે આવે ને એટલે એમ કે સ્વામી માથે હાથ મૂકો ને. આપણને ખબર હોય કે આના માથે હાથ મૂકશું તો આપણો હાથ કાળો થઈ જાય. એવા તો કાળા કર્મ કરેલા છે. હવે આની માથે હાથ મૂકવો નથી, પણ છતાંય ઘણા એવા હોય અમે હાથ ન મૂકીએ તો અમારો હાથ પકડી લે અને પોતે હાથ ખેંચીને માથે હાથ મુકાવે. તો એ આશીર્વાદ મળી ગયા કહેવાય? એ આશીર્વાદ મળ્યા કહેવાય? પરાણે આશીર્વાદ ન મળે. લાયકાત જ્યારે હોય અને લાયકાત જ્યારે દેખાય ત્યારે અંદરથી શબ્દ નીકળે અને અંદરથી જે શબ્દ નીકળે ભગવાન તારું રૂઢું કરે. મનમાં મન એમ કહી દે કે આ કેટલો સારો છે, ભગવાન આનું સારું કરજો. આ આશીર્વાદ કહેવાય. અને એવા આશીર્વાદને લાયક જીવન બનાવજો. તમને આશીર્વાદ માગવા નહીં પડે, ઓટોમેટિક સંતોના આશીર્વાદ ને ભગવાનની કૃપા મળ્યા કરશે. પણ માન છે, કપટ છે, ક્રોધ છે, ઈર્ષા છે, અભિમાન છે, આ બધું એક બાજુ મૂકી અને સંતોની પાસે જઈને થોડુંક નમન કરશો તો મળે. ઘણા તો મંદિરમાં આવીને ઉભા રહે, જમવાનું ક્યાં મળશે? આપણે કઈ અહીંયા મળશે. તો થાળી ક્યાં છે? કે અહીંયા છે. થાળી લઈ આવો. તો તું લઈ આવી તો વાંધો છે? વાટકી લઈ આવો, વાટકી આપે. છાશ ક્યારે મળશે? અરે ભાઈ આવે છે, થોડીક વાર રાખને. અથાણું ક્યારે આવશે? પાપડ કેમ થાળીમાં નથી આવ્યો? તો પાપડ ને અથાણા ખાવા આવ્યો છે તું અહીંયા? ઘણા લોકો મંદિરમાં ઉત્સવમાં સમય આવે છે ત્યાંય પાપડ ઢૂંઢે, અથાણું ઢૂંઢે. તો ઘરે રહેતો હોય તો પાપડ ને અથાણા ખાવા હોય તો? મંદિરમાં જાઓ, સંતોની પાસે જાઓ ત્યારે જે મળે જેવું મળે એમાં ચલાવી. ત્યાં તો લેવા માટે ગયા છો એટલે વિનમ્ર સરળ બનીને જાઓ તો સંતો કંઈક આપે, બાકી નહીં મળે. આશીર્વાદ बिना मागे जे મળે એ સાચા આશીર્વાદ. નારદજી રાજી થયા છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર આપ્યો છે. અને બેટા જે મને નથી મળ્યો, આ કરતાલ વગાડી અને આ તંબુરાના તાર કેટલાય તોડી નાખ્યા, અમારી ચોટલી ઊભી થઈ ગઈ. મને જે ન મળ્યું ને મારા આશીષ છે, તને બહુ જલ્દી ભગવાન મળશે. જા મારા આશીર્વાદ છે. નારદજીના આશીર્વાદ મળ્યા. ગયા છે મધુવનમાં, ત્યાં જઈને ધ્રુવજીએ તપ ચાલુ કર્યું છે. અને તપશ્ચર્યા જ્યારે ચાલુ કર્યું, પ્રથમ મહિનો તપ કરવામાં 3 દિવસ જાય, 3 રાત્રિ જ્યારે જાય ત્યારે એક વખત ખાલી બોર ખાય કે જંગલના જે બી ફળ હોય એક દાડો ખાય. 3 રાત્રિ ભૂખ્યા રહે. વળી પાછો 1 મહિનો પૂરો થયો. બીજો મહિનો જ્યારે તપનો ચાલુ કર્યો ત્યારે 6 દિવસના અંતરે ખાલી સૂકું ઘાસ ખાય અને તપશ્ચર્યા ભગવાનને કરે છે, યાદ કરે છે. 9 દિવસના અંતરે ખાલી પાણી પીવે. 9 દાડામાં 1 દિવસ પાણી પીવે અને આખો દિવસ 9 દાડા સુધી તપશ્ચર્યા કરે. વળી પાછો તપને કઠણ કર્યો અને ચોથે મહિને 12 દિવસના અંતરે ખાલી વાયુ ભક્ષણ કરે. વાયુ એટલે શ્વાસ. એક વખત શ્વાસ લે ધ્રુવજી, પછી 12 દાડા સુધી શ્વાસ જ ન લે અને ખાલી અંદરનો શ્વાસ જ ઢૂંટ્યા કરે અને ભગવાનની તપશ્ચર્યા કરી છે. 12 દિવસના અંતરે જે તપ કઠણ કર્યું તો એને અટકાવી શ્વાસને પણ પછી તો બંધ કરી દીધો. 5મે મહિને અખંડ શ્વાસ એક વખત લીધો, પછી શ્વાસ લેવાનું બંધ કર્યું. 12 દાડા, 15 દાડા, 18 દાડા, 20 દાડા, 25 દાડા થયા, શ્વાસ લેવાનું બંધ કરી દીધું અને તપશ્ચર્યા ચાલુ રાખી છે. અને આ તપના તેજની જ્વાળાઓ નીકળી. તેજ જે નીકળ્યું ત્રિલોકીને બાળવા લાગ્યું. દેવતાઓ ગભરાણા, શું થશે? ભગવાનને કહેવામાં આવ્યું. ભગવાન લક્ષ્મીને એમ કહે છે, દેવી ચલો જલ્દી. કહા? અરે મારા ભક્તના દર્શન કરવા. ભગવાન દર્શન કરવા આવે છે, દર્શન દેવા નહીં, ભક્તના દર્શન કરવા આવે છે.
તએવ મુત્સન્ન ભયાવરુક્રમે કૃતાવનામા પ્રયુસ્ત્રિવિષ્ટયમ અને સહસ્ત્ર શીર્ષાપી તતો ગરુડમદા વનમ ગતો યદ હરિમાસ મધોર વનમ ભૃત્ય દિદ્રક્ષ યાગતઃ. દિદ્રક્ષ એટલે જોવા માટે ભગવાન ત્યાં આવ્યા છે. આંખો બંધ કરીને તપ કરતા ધ્રુવજીના હૃદયમાંથી દેખાતું સ્વરૂપ બંધ થયું અને આંખો જ્યાં ખોલી ધ્રુવજીએ ત્યાં તો સામે સ્વયં ભગવાન માથે હાથ મૂક્યો છે. ભગવાનની સામે હાથ જોડ્યા છે. યોંતઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તામ સંજીવ યત્યખિલ શક્તિ ધરસ્વ ધામના અન્યાશ્ચ હસ્તચરણ શ્રવણત્વગાદીન પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ. क्या चाहिए ध्रुव? मारा मन वाणी शरीर ने जे शक्ति आपी छे आप तो छो सर्वस्व देनार. मारा हाथ जे हले आ शक्ति ना देनार आप छो. मारा हाथ पग जे क्रियाओं करे आपनी तो शक्ति छे. सब कुछ तो आपने दिया हुआ है અને આપનો હાથ મારા માથા ઉપર આવ્યો. હવે જો હું માગું તો મને આપનો મહિમા ઘટ્યો કહેવાય. આપનો મહિમા તો એકે છે ભગવાનના સ્પર્શથી આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના તાપ જતા રહે. બસ મારા સર્વ કિલબિશ બળી ગયા છે. कुछ नहीं चाहिए. आज मांगनार ना पाड़े छे देनार के ले लो कुछ तो ले लो कुछ तो ले लो. भगवान सामेथी ધ્રુવપદ અર્પણ કરે છે. તને અવિચળ ધ્રુવપદ આપું છું. જ્યારે તારો અંતિમ કાળ આવશે તે દિવસે તું ધ્રુવચળને પ્રાપ્ત થાઈશ, ધ્રુવપદને પ્રાપ્ત કરીશ. અથવા ધ્રુવપદનો અર્થ એ થાય યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. ત્યાં ગયા પછી પાછું અવાતું જ નથી. ક્ષિન્ને પુણ્ય મૃત્યુલોકમ વિશંતિ. જે પુણ્ય ભેગા થાય છે અને દેવલોકમાં જઈને પુણ્ય વપરાઈ જાય ને વળી પાછું આવવું પડે છે. પણ ભગવાન એવું કહે છે યદ ગત્વાન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. ધ્રુવ ત્યાં ગયા પછી પાછું આવવું ન પડે એવું પદ હું તને આપું છું. અને ઈચ્છામાં આવે ત્યારે તારું મોત આવશે. તારી જ્યારે ઈચ્છા આવે ત્યારે અવિચળ પદની પ્રાપ્તિ કરી છે. ભગવાન આશીષ આપીને અદ્રશ્ય થયા છે. આ સમાચાર નારદજીએ આપ્યા છે ઉત્તાનપાદને, સુરુચિને આપ્યા. સુરુચિને ઉત્તાનપાદને પસ્તાવો થયો છે કે અમે દીકરાને ખૂબ પરેશાન કર્યો. આવો દીકરો કે જે ભગવાન મેળવી લે આખી ટૂંકી લાઈફમાં, તો એવા દીકરાને વનમાં અમે મોકલ્યો. અમારી ભૂલ છે. લેવા માટે ધ્રુવને આવ્યા. ધ્રુવની માફી માંગી છે. ધ્રુવને રાજકારભાર સોંપી દીધો. માત પિતા વનમાં ચાલ્યા ગયા છે. આ કથા સુમધુર હતી. ધ્રુવના વંશમાં સમય પછી સમય જતા અંગ થયા છે. અંગના વંશમાં સમય પછી જતા વેનનો જન્મ થયો. વેન નાસ્તિક હતો. એ બ્રાહ્મણોના શાપથી નાશ પામ્યો, પણ વારસદાર કોઈ નહીં. એટલે એની બોડીનું મંથન કર્યું છે. મંથન કરતા એમાંથી ફરી પાછા જન્મ થયો, જેને પૃથુ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન જેને પૃથુ નારાયણ કહીએ છીએ, પૃથુનો જન્મ થયો, જેણે આ પૃથ્વીને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી છે. વ્યવસ્થિત પ્રાંતમાં નદી નાળાઓ જે કઈ વિભાગ છે આ પૃથુ મહારાજે કરેલા છે. વ્યવસ્થિત ખેતી ખેડવી, ઉત્પન્ન કરવું, વાવવું, ખેડવું, આ બધું પૃથુ મહારાજ થકી થયેલું છે. પૃથુના વંશમાં પછી અનેક રજવાડાઓ થયા અને છેલ્લા ચતુર્થ સ્કંદના અંતિમ અધ્યાયમાં રાજા પુરંજનનું ચરિત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. એ પણ સુંદર છે. દક્ષના જે પ્રતાપી દીકરાઓ અને એને જે દયા છે, સંતોષ છે, એનો ઉપદેશ જે આપ્યો તો એની સુંદર ચરિત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. અને ચતુર્થ સ્કંદની સમાપ્તિ સાથે સાથે વિદુરજી અને મૈત્રેયજીનો જે સંવાદ ચાલતો હતો એ પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. પંચમ સ્કંદની કથાનો શુભારંભ થાય છે. પ્રિય વ્રતો ભાગવત આત્મા રામ કથમ મુને. તાળી પાડીને આત્મા રામ કથમ મુને. પ્રિય વ્રતો ભાગવતો આત્મા રામ કથમ મુને. પ્રિય વ્રતો ભગવત આત્મા રામ કથમ મુને. ગૃહ રમત અંગૂલ, ગૃહ રમત અંગૂલ. કર
સુખદેવજી મહારાજ એ પ્રશ્ન કરે છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રુચિ કેમ થઈ? સંસારમાં ડૂબી જવાનો ડર છે, સંસારમાં જે પડે એને બંધાઈ જવાનો ભય છે, તો પ્રિયવ્રત જેવા ભક્ત આત્મારામ એ સંસારમાં પડ્યા કેમ, એને રુચિ કેમ થઈ? ગૃહસ્થાશ્રમ એ તો દુઃખનું કારણ છે, બંધનનું કારણ છે, અને છતાંય પણ એમાં રહી અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શક્યા. તો કઈ રીતે કરી શક્યા? આ કથા મારા અને તમારા મનનો ડર કાઢશે. मेरे और आपके मन में एक डर खड़ा है. क्या है डर? बस साधु और ब्राह्मण को ही भगवान, हमें तो नहीं मिलेंगे. क्यों? हम तो गृहस्थी है, और गृहस्थी होने के बावजूद हमारे से नई प्रार्थना स्तुति नियम कुछ हो ही नहीं सकता. हमें भगवान नहीं मिलेंगे. संतों को अरे ऐसा नहीं है, हमें भी भगवान मिलते हैं और आपको भी मिलेंगे. क्यों नहीं मिलते? भूल कहाँ हो रही है? आज ये कथा हमें हमारी भूलें बताएगी कि कहाँ हमारी भूलें हो रही है. चलो आ कथाना माध्यमे આપણને ડર છે કે સંસારમાં ભગવાન ન મળે, એને છોડીને જંગલમાં જવું પડે, એને છોડીને કોટેશ્વરમાં જઈને તપ કરવું પડે, એને છોડીને જઈને હરિદ્વારમાં સાધુ થઈને બધું છોડીને ત્યાં ભૂખ્યા તરસ્યા રહેવું પડે. તો એવું નથી. એવું જો હોય અને સાધુ થવાથી જો ભગવાન મળી જતા હોય તો તમે સાધુ થવા વાર કરો ખરા? કપડા તો રેડી જ છે ને બજારમાં, તરત સાધુ બની જાય. જો સાધુ થવાથી ભગવાન મળતા હોય તો છોડવાથી ભગવાન મળે છે. એટલે શું છોડવાની વાત છે? સારા સારા કપડા, સારું ખાવાનું, સારું પીવાનું, શું છોડવાથી? ખાલી સિમ્પલ ઘી તેલ વગરનું ખાવાથી ભગવાન મળે એવું છે? તો ડાયાબિટીસ વાળા એક તો મોળું જ ખાતા હોય, બીપી ની તકલીફ વાળા છે તો થૂલી જ બાફીને ખાતા હોય, તો શું એને ભગવાન મળી ગયા? છોડવાથી ભગવાન મળે છે. ઘરને પરિવારને છોડીને જતા જ ભગવાન મળી ગયા. ત્યાગનો મહિમા નથી ભક્તો, વૈરાગ્યનો મહિમા છે. ત્યાગી તો તમે પણ છો અને ત્યાગી અમે પણ છે. ત્યાગ અર્થાત પકડેલું છોડી દીધું, ત્યાગ કરી દીધો. સારા કપડા કાઢીને મૂકી દીધા, કપડાનો ત્યાગ કર્યો. ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગયા, ઘરનો ત્યાગ કર્યો. તો ત્યાગી બનવાથી ભગવાન મળી ગયા? ત્યાગી બનવાથી નહીં, વૈરાગી બનવાથી ભગવાન મળે. અને વૈરાગ્યનો અર્થ એ થાય કે જે કંઈ તમે છોડો એ મનમાંથી છૂટવું જોઈએ. એ આપણા મનમાં, હૃદયમાં જે બેઠું છે જગત, એ છૂટવું જોઈએ. અને મનમાંથી, દિલમાંથી જો જગત નીકળી ગયો પછી ભલે દાળ ભાત રોટલી લાડવા ખાઓ, કોઈ વાંધો નથી, પણ આખો દિવસ મારું 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 કર્યા કરો તો એનાથી મન મારું મારું રટ્યા કરે. કપડા સિમ્પલ પહેરતા હોય, ખાતા સિમ્પલ હોય, જંગલમાં રહેતા હોય, પણ જંગલમાં રહીને ઘરને યાદ કર્યા કરો, પરિવારને યાદ કર્યા કરો, તો ત્યાગી એને ભગવાન મળે નહીં. એવો ત્યાગ ભગવાનનો ભેટો ન કરાવે. મનમાંથી છૂટી જવું જોઈએ. અને મનમાંથી છૂટ્યું તો જંગલમાં જવાની જરૂર નથી, ઘરમાં રહ્યો તો ઘરમાં જ ભગવાન મળે. પણ ઘરમાં કઈ રીતે રહ્યો? જેમ ટ્રસ્ટી કેમ રહે છે ટ્રસ્ટની મિલકતને સાચવીને, એવી રીતે ઘરમાં રહ્યો. ટ્રસ્ટીને ખબર છે કે આ ટ્રસ્ટની મિલકત છે, મારા બાપની નથી. ટ્રસ્ટીને ખબર હોય ને, ટ્રસ્ટી ખાલી શું કરતો હોય? જે ટ્રસ્ટ હોય એમાં સેવા બજાવતો હોય. એ જરૂર પડે ત્યારે આવે, જરૂર પડે એટલું કામ હોય તો કામ કરે. પણ એવું ન કે આ મિલકત મારી છે, એવું કે આ ટ્રસ્ટની મિલકત છે. તો ટ્રસ્ટી જેમ ટ્રસ્ટ ને સાચવે, સેવા કરે, એમ ઘર છે એ ઈશ્વરની આપેલી એક મિલકત છે. ઈશ્વરનો આપેલો પરિવાર એ માળો, એના તમે ટ્રસ્ટી છો. ભગવાને તમને ટ્રસ્ટી તરીકે મેલ્યા છે. તો જ્યારે તમારી જરૂર પડે એટલું કામ કરો. પણ કોઈ દાડો એવું કે ખરો ટ્રસ્ટી કે આ મારું છે? એમ આપણે એવું ન કહેવું જોઈએ કે આ ઘર મારું છે, પરિવાર મારો છે. આ તો બધો ભગવાનનો કૃપા પ્રસાદ છે. આ પરિવાર ઠાકોરજીનો છે.
આ બાળકો ભગવાનના આપેલા દીકરાઓ છે. પણ મંદિરમાં તો કહીએ છે તન મન ધન કહીએ છે ને, સંપત્તિ સબ કુછ હૈ તેરા, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे. પણ મંદિરમાં આ કીધું, બહાર નીકળ્યા આપણને કીધું કે આ બેન કોણ છે? અરે એ તો મારા પત્ની છે. લ્યો હમણાં એમ કહેતા હોય સબ કુછ તેરા, બહાર નીકળીને કે આ તો મારી પત્ની છે. આ બાળકો આ તો મારા છે. આ ઘર કોનું? ઘર મારું છે. સબ કુછ હરી કા દિયા હુઆ હૈ. આ ભાવ જો ઘરમાં પરિવારમાં વાણી બધે જ રહેતા હોય ને આવી જાય જો આપણામાં, તો એમ સમજવું સાચા વૈરાગી તમે જ છો. પછી ઘરમાં રહેશો, એક હાથ ઊંચી પથારી ઉપર ગાદલા બિછાવીને તમે નસકોરા બોલાવો, સવારમાં ઉઠીને બટેકા પોયા ખાઓ, કચોરીઓ ખાઓ, ખમણ ખાઓ, વળી દુપાર થાય ત્યાં પૂરણપોળી દાળ બાટી ખાઓ, સાંજ પડે ત્યાં વળી દાળ બાપલા ખાઓ, મજા કરો. અને તમને જે મળે, અમને જે સાધુઓને મળે એ તમને પણ મળે. સંસારમાં રહીને મળે. સંસારથી ડરવાની જરૂર નથી. સંસાર ખરાબ નથી, સંસાર સારો જ છે. પણ સંસારમાં જીવતા આવડવું જોઈએ. ગાડી તો સરસ જ છે, 5 લાખની 15 લાખની 50 લાખની ગાડી છે, પણ ગાડી ચલાવતા આવડવી જોઈએ. ટ્રેક્ટર ચલાવતો હોય ડાયરેક્ટ મર્સિડીઝ ગાડીની ઉપર બેહી જાય અને પછી જેમ ફાવે મયડીને સ્ટેરિંગ પૂરું કરી દે, ગેરના દાંડિયા ખેંચી કાઢે. ગાડીનો વાંક છે? વાંક વ્યક્તિનો છે. રોડ ઉપર જતા હોય અને ગાડી ખાડામાં, ખાડો ન આવે છતાં ઊંધી થઈને પડી જાય, રોડનો વાંક છે? રોડ તો હાઈવે છે, 4 લેન હાઈવે છે, બહુ સરસ ડામર કરેલો છે, કોઈ ખાડા ટેકરા નથી, છતાંય ગાડી ઊંધી કેમ પડી ગઈ? ગાડી ચલાવતા આવડી નહીં. ફોનમાં મોબાઈલમાં ધ્યાન રહ્યું અને ગાડી ઊંધી પડી ગઈ. એમાં ગાડીનો વાંક છે? રોડનો વાંક છે? વાંક કોનો છે? વાંક માણસનો છે. આપણે શાક સુધારવા બેઠા હોય અને શાક સુધારતા સુધારતા ચપ્પુ લાગી જાય. પેલું ચપ્પુ શું કહ્યું તમે એને? ચક્કુ. આપણે ગુજરાતમાં અમે ચપ્પુ કહીએ, તમે અહીંયા કુ કયો છો. ચક્કુ. તો ચક્કુ જે લાગી જાય હાથમાં, તો ચક્કુ જે લાગ્યા પછી તમે પાટો બાંધો, બહાર નીકળો, તમને કોઈ પૂછે શું થયું હાથમાં, તો આપણો જવાબ શું હોય? ચક્કુ લાગી ગયું. અથવા તો એવું કઈ દાંતેડું લાગી ગયું, તો દાંતેડું ત્યાં ટોપલીમાં પડ્યું, ત્યાંથી ઉછળીને આવીને લાગ્યું કે તારા હાથમાં હતું ને લાગ્યું? ચપ્પુ જ્યાં કબાટમાં હતું ત્યાંથી ઓટોમેટિક આવીને લાગ્યું કે તારા હાથમાં પકડેલું હતું ને લાગ્યું? સાંભળનારી વ્યક્તિએ એવું સુન્યું કે ચક્કુ લાગી ગયું, તો એને એવી સલાહ નહીં દીધી આપણને કે તારા ઘરનું ચક્કુ, તારા પૈસાનું ખરીદાયેલું ચક્કુ તારા હાથમાં લાગી જાય તો ઘરમાં રાખે શું કરવા? ફેંકી દે? કોઈ સલાહ દીધી આવી? એને ખબર છે કે આ છે ને ચક્કુ જે લાગી ગયું છે એનું કારણ એ છે કે ભાજી કાઢતા કાઢતા કુમકુમને જોવા રહી હશે ને, એટલે આ કટાઈ ગઈ આંગળી. હા, ટીવી જોવામાં મન ગયું હશે એટલે આંગળી કટી છે. વાંક કોનો નીકળ્યો? વાંક ચક્કોનો નીકળ્યો. વાંક ચપ્પાનો નથી, વાંક આપણો છે. સંસાર તો બડા સુંદર હૈ, પણ સંસારમાં જીવતા જો આવડે તો સંસાર સારો છે, અને જીવતા જો ન આવડ્યો તો સંસાર જ ગળાનો ફાંસો છે. શું કરવું છે સંસારમાં એ આપણી ઉપર છે. કેવું જીવન જીવવું એ આપણા હાથમાં છે. તો પંચમ સ્કંદની આ કથા, જળ ભરતની કથા બહુ સરસ કથા છે. તો હવે આ કથા પ્રિયવ્રતની કથા આવી રહી છે. કથા બહુ વિસ્તારથી છે, 3:30 થઈ ગયા છે. પંચમ સ્કંદ પૂરો કરવો છે, ષષ્ઠમ સ્કંદની કથા મારે લેવી છે. જોઉં છું જેટલી લેવા એટલી લઈશ, નહીં તો હા છેલ્લે ભેગું થતું જાય છે. પાછળ એવું હશે 2 દિવસ વધારી દેશું, વાંધો નથી ને?
કોઈને વાંધો છે 2 દિવસ વધારીએ તો? કેટલા જણ હા પાડે છે? હા, પણ 2 દાડાનો ખર્ચો લઈશો? હા, ડાયરેક્ટ હાથ ઊંચા કરવા માંડ્યા. પેલા દિનેશભાઈને પૂછ્યું નહીં આપણે, અને ડાયરેક્ટ હા. યજમાન 1 મિનિટ ઊભા થાવ, હાથ જોડો, બધાયને જોવા છે કે યજમાન કોણ છે કથાના, એવું બધા ભક્તો કે છે. હાથ જોડો ને ઊભા થાવ ઘડી. હા, આ યજમાન છે કથાના. આપણને બધાયને આવ ફ્રી ઓફ ચાર્જ જો લાભ અપાવ્યો તો મારા દિનેશભાઈ, ઇઝ ફ્રોમ બર્મિંગહામ, આલાબામા. અને અહીંયા આણંદ છે, આણંદની પાસમાં ઓડ ગામ છે, ત્યાંના છે. લગભગ 35-40 વર્ષથી અમેરિકામાં રહે છે. એમની બગલમાં બેઠા છે એમના મોટા ભાઈ છે, એમનું નામ છે શશિકાંતભાઈ. અને એની બાજુમાં છે એ અમારા ચીમનભાઈ છે, એટલે આણંદના છે. ચીમન કાકા બહુ પાકા છે હો. હા, છે કાકા પણ છે બહુ પાકા. બહુ આનંદ કરાવે છે, બહુ સારા છે ભક્તો. અમારા ગુરુના બધા સેવકો છે. મારા ગુરુ જે હતા, પણ ગુરુને વિશે જેવો આ પરિવાર ભાવ રાખતો હતો, સાચવતા હતા ગુરુને, એવો ને એવો ભાવ. કથા કરવા માટે જો મેં સ્ટાર્ટ કરી હોય ને, મને ઘણાય ભક્તોએ પ્રેરણા કરી છે. એ પૈકીમાં ચીમનભાઈની પણ મને પ્રેરણા. સ્વામી ગયા પછી અમેરિકાનો પ્રવાસ જ્યારે મેં કીધું કે મારાથી નહીં અવાય, હું નથી આવવાનો, મને શું બોલતા આવડે, સ્વામીની ગેરહાજરીમાં મારાથી કથા નહીં થાય, ત્યારે ચીમનભાઈનો ફોન આવ્યો તો, સ્વામી નહીં જો આવો ને તો હું લેવા માટે આવું છું ટિકિટ ખર્ચીને. અમેરિકા આવવું જ પડશે. સ્વામી ભલે જતા રહ્યા, પણ સ્વામી આપણી સાથે છે. તમે આવો, અમે તમારી સાથે છે, તમે ચિંતા ન કરો. અને હિંમત કરીને જે હું નીકળ્યો, અને એક વખત સેજ બોલતો થયો, અને પછી મને આશીર્વાદ ગુરુના અને આ બધા હરિભક્તોની શુભેચ્છા મળી. એટલે અહીંયા સુધી છું. ચીમન કાકાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે એ વખતે મને નહોતું ગમ્યું, એવા કડક શબ્દોમાં એમને કીધું કે આવવું જ પડે, કેમ ના આવો તમે, પણ છતાંય એનો ભાવ જે હતો એ ભાવથી આજ અહીંયા સુધી બેઠો છું. પણ એવો ને એવો ગુરુ વિશે ભાવ, એવો જ ભાવ રાખે છે. ઠેઠ આટલા ગરમીમાં અમેરિકા વાળા આવે ને તો પહેલા પૂછે ઇન્ડિયામાં ગરમી કેવી છે. અહીંયા આવતા પહેલા, હું આવ્યો ને 4 દાડા પહેલા, બધાય ફોન કરીને મને પૂછતા હતા એમપીમાં ગરમી કેવી છે. મેં કીધું અહીંયા તો એર કન્ડિશનની જરૂર જ નથી, એવી ઠંડી છે અહીંયા. એટલે બધા આયા પછી હલવાણા. પણ હવે જાય ક્યાં હલવાણા? એટલે પણ નર્મદાના પાણીમાં ડૂબકી મારો, એક ડૂબકી મારો એટલે તરત આખા દિવસનો થાક માત્ર ચાલ્યો જાય એવું ઠંડુ પાણી છે ને. હા, ગંગાની યાદ તાજી કરાવે એવું વોટર છે. ગઈકાલે ખૂબ આનંદ કર્યો. બધા ભક્તો કથા પછી સ્નાન કરવા ગયા, માની આરતી કરી, બહુ આનંદ થયો. યજમાનોને એમ થયું લાખો કરોડો ખર્ચીએ છતાં અમેરિકામાં આવો થોડો લાભ મળે. એ અહીંયા કોટેશ્વર આવ્યા અને માને કિનારે બેઠા. આપ જેવા ભક્તોના દર્શન અને ભાગવત કથાનો મોકો અમને મળ્યો. આ બહુ અમારા પુણ્યની મોટી વાત છે એવું આ યજમાનો માને છે તમારા દર્શનથી. તો પ્રિયવ્રત મહારાજ એના વંશમાં અગ્નિદ્ર થયા છે. મારે તમને ભરતજીની કથા કહેવી છે, અને ભરતજીની કથા કહી અને તમને આ વાત શીખવાડવી છે. આ આખી કથાનો સાર એ છે કે ભગવાન છોડવાથી નથી મળતા, ઘરમાં રહીને આસક્તિ તોડવાથી મળે છે. આ વાતને શીખવાડવા ભરતજી ચરિત્ર તરફ લઈ જવા છે. અગ્નિદ્રના વંશમાં સમય જતા નાભી થયા છે. નાભીને ત્યાં સમય જતા એક દીકરાનો જન્મ થયો, જેને ઋષભદેવ કહેવામાં આવે છે. ઋષભદેવ એટલે જૈન જે મત છે ને, જૈન મત જેને જૈન ધર્મ કહીએ છીએ, જૈન ધર્મની શરૂઆત ઋષભદેવથી થઈ. આદ્ય તીર્થંકર, 24 તીર્થંકરો છે જૈન મતમાં. જૈન ધર્મના 24 તીર્થંકરોમાંથી સૌથી પહેલા તીર્થંકર અને ભગવાન ઋષભદેવ કહે છે. અને હિન્દુ સંસ્કૃતિના 24 અવતારો કહીએ છીએ આપણે. 24 અવતારોમાં ઋષભદેવ છે ભગવાનનો અવતાર છે. અને જૈન ધર્મ એમ કહે છે કે ઋષભદેવ છે અમારા આદ્ય તીર્થંકર છે. એટલે જૈન ધર્મ જેને ભગવાન માને છે એ જ આપણે પણ માનીએ છીએ. પણ અંતે વળી પાછા આપણે છૂટા પડીને રહ્યા. છૂટા નથી, ભાગવત એમ કહે છે અંતે તો બધા આપણે એક જ છીએ.
પણ આપણી ક્યાં ગેરસમર છે એટલે આપણે છૂટા પડ્યા. ઋષભદેવ ભગવાનનો પ્રાગટ્ય થયું છે. સમય જતા ઇન્દ્રની દીકરી જયંતીની સાથે લગ્ન થયા પછી 100 પુત્રોના જન્મ થયા ઋષભદેવ થકી. એમાં સૌથી મોટા પુત્ર એનું નામ ભરત પાડવામાં આવ્યું છે. અને ભરત એ ખૂબ ગુણિયલ દીકરો છે. સમય જતા ઋષભદેવને એમ લાગ્યું કે આ બધું છોડતા પહેલા 100 પુત્રોને ભેગા કરી અને સરસ મજાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. 100 પુત્રોને એમ કે છે કે બેટા દીકરાઓ, સંસારમાં 2 આનંદ છે, એક બ્રહ્માનંદ છે અને એક વિષયાનંદ છે. વિષયનો આનંદ દરેક યોનિમાં મળે છે. બ્રહ્માનંદની અનુભૂતિ એક માણસ યોનિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. કૂતરાને ગમે તેટલી ભાગવત સંભળાવે તેને બ્રહ્માનંદની અનુભૂતિ થાય ખરી? વિષય છે, વિષયોનો આનંદ ડોગ યોની, પશુ યોની, ચાહે જે પક્ષીઓની વિષયો છે, પણ બ્રહ્માનંદની અનુભૂતિ તો એક માણસ યોનીથી થાય છે. તો આ જન્મ જે મળ્યો છે પુત્રો તમને, આ જન્મ એળે ન જતો રહે એવું ધ્યાન રાખજો. ઋષભદેવજી આપી રહ્યા છે ઉપદેશ. એવા ગુરુ કરજો કે જે ગુરુ તમને ભગવાનનો ભેટો કરાવે. એવા મા બાપ હોય કે જે મા બાપ ભગવાનમાં પ્રેમ કરાવે. અને આવા મા બાપ ન હોય તો એને છોડી દેજો. કોઈ નાસ્તિક હોય તો એને છોડી દેજો. એવા ભાઈઓ નાસ્તિક હોય તો નાસ્તિક ભાઈને છોડી દેજો. એવી માં હોય નાસ્તિક, એને છોડી દેજો. ગુરુર ન સસ્યાત, સ્વજનો ન સસ્યાત, પિતા ન સસ્યાત, જનની ન સાસ્યાત. એવા માં નથી, એવા બાપ નથી જે ભગવાનને ઓળખાવે. નમો ચેદ્ય સમુપેત મૃત્યુ, જેના સમાગમમાં રહેવાથી મુક્તિ ન મળે. અને આવા કોઈ હોય તો એના યોગમાં ન રહેવું. સંત છે, શાસ્ત્ર છે, હરિપ્રેમી ભક્તો છે, એના યોગમાં રહેવું કે જેનાથી આપણું કલ્યાણ થાય. આમ 100 દીકરાઓને ઉપદેશ આપ્યો છે. અજગર વૃત્તિ ધારણ કરી છે. અજગર વૃત્તિ એટલે અજગર જેમ ખોરાક ખાઈ અને એક જગ્યાએ પડ્યો રહે એમ ઋષભદેવજી જમી એક જગ્યાએ પડ્યા રહે, આળોટ્યા કરે, નાય નહીં, ઝાડો પેશાબ કરી દે, એમ આળોટ્યા કરે. વાળ વિખાઈ ગયેલા આવે, ગાંડાની માફક ફર્યા કરે. કેમ? ઘર છોડવું છે, માયા તોડવી છે, આ બધામાંથી મોહ હટાવવો છે, એટલા માટે અજગર વૃત્તિ ધારણ કરી છે. પરિવારને, દીકરાઓને એમ લાગ્યું કે પિતાજી ગાંડા થઈ ગયા. અને ગાંડા થઈ જઈએ પછી કોઈ આપણું ધ્યાન રાખે ખરા? પછી ટાઈમે ઘરે આવે તોય ભલે, ટાઈમે ન આવે તોય ભલે. જમ્યા છો કે નહીં, કોને પડી છે? પછી ગાંડા થઈ ગયા પછી કોઈ ચિંતા કરે આપણે? લાગ્યું પિતાજી ગાંડા થઈ ગયા, કોઈ ધ્યાન રાખતું નથી, માયા મમતા છૂટી. એક દિવસ એવો આવ્યો કે આજ ઋષભદેવજી ઘર પરિવારને છોડી કુકટાચલ કહેતા કર્ણાટકના વાંસના જંગલોમાં જતા રહ્યા. વાયુના ઘર્ષણથી આગ લાગી છે અને વાંસ જ્યારે હવાને કારણે ઘસાયા અને અગ્નિ થયો, એ વનમાં ગયેલા ઋષભદેવજી બળીને રાખ થઈ ગયા છે. શાસન આવ્યું છે જ્યેષ્ઠ પુત્ર ભરતના હાથમાં. ભરતજી હવે શાસન કરી રહ્યા છે. ભરતજી શાસન કરતા કરતા આ દેશનું નામ અજનાબ ખંડ હતું. આ દેશ જે આપણે ભારત કહીએ છીએ, પહેલા આ દેશનું નામ અજનાબ ખંડ આવું નામ હતું. પણ આ અજનાબ ખંડનું નામ ભારત કબ હુઆ, ભારત ऐसा नाम कब पड़ा इस देश का? राजा भरत થયા અને એવા મહાન રાજા થયા. એના નામ ઉપરથી આ દેશની પ્રજાએ ભારત એવું નામ પાડી દીધું આ દેશનું. અને આ દેશની પ્રજા આજ ભાગ્યશાળી છે કે આપણને ભારત જેવો દેશ મળ્યો છે. चंदन है जिस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाले देवी की प्रतिमा, बच्चे बच्चे राम है. आ एवी भूमि छे. चंदन छे माटी मारा देशनी, खुशबू फैलावे मारा देशनी. चंदन छे माटी मारा देशनी, खुशबू फैलावे मारा देशनी.
ભારતને યાદ કરો. ખુશ્બુ ફેલાવે મારા ચંદન છે માટી મારા દેશની, ખુશ્બુ ફેલાવે મારા દેશની. ચંદન છે માટી મારા દેશની, ખુશ્બુ ફેલાવે મારા દેશની. આવ્યા 24 અહીં અવતાર કરવા હળવો ભૂમિ ભાર. અહીં અવતાર કરવા આપ્યા જગને વેદો ચાર કરવા જગતનો ઉદ્ધાર. આપ્યા જગને વેદો ચાર કરવા જગતનો ઉદ્ધાર. આવી વિભૂતિ મારા દેશની, ખુશ્બુ ફેલાવે મારા દેશની. આવી વિભૂતિ જય હો. ખુશ્બુ ફેલાવે મારા દેશ. સીતારામ રામ રામ, સીતારામ રામ રામ, સીતારામ રામ રામ, સીતારામ રામ ઓ રાજા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ. ચંદન છે માટી મારા દેશની, ખુશ્બુ ફેલાવે મારા દેશની. ભારતનું ગૌરવ રાખજો. मैं भारतीय हूं, આ વાતનું હંમેશા ગૌરવ રાખજો. રગે રગમાં, નસે નસમાં એક અભિમાન હોવું જોઈએ કે હું ભારતીય છું. ભારત મારો દેશ છે અને હું ભારતીય છું. આ વાતનું ગૌરવ રાખજો. આ ભારત દેશની સીમાઓની વચ્ચે રહેતો સમાજ, એ હિન્દુ હોય તોય ભલે, મુસ્લિમ હોય તોય ભલે, એ શીખ હોય, એ ઈસાઈ હોય, ચાહે જે બી હોય, ગૌરવ હોવું જોઈએ કે હું ભારતનો છું. જે દેશ તમને અનાજ પાણી પૂરું પાડે, જે દેશની સરકાર તમને મદદ કરે, કાયદાઓ તમને હેલ્પ કરે, અને એ દેશમાં રહી ધંધા અને બિઝનેસ કરીને જીવન નિર્વાહ કરતા હોય, અને એ દેશમાં રહી અને બીજા દેશ માટે થઈને ફટાકડા ફોડીએ, તો એ દેશ માટે નમક હલાલપણું છે. એ દેશ માટે ગદ્દારી છે. રહેવું છે ભારતમાં તો ભારતને સમર્પિત થઈને રહો. ભારતના લોકો બહાર અમેરિકામાં રહેતા હોય તો એમને હું કહું છું ત્યાં કે અમેરિકા તમને પ્રોટેક્શન કરે છે, અમેરિકા તમારું રક્ષણ કરે, અમેરિકાના લો તમને હેલ્પ કરે, અને ત્યાંની સરકાર જો તમને મદદ કરતી હોય તો અમેરિકાના લોને ફોલો થાઓ અને અમેરિકા કન્ટ્રીને સમર્પિત થઈને રહેવું જોઈએ. કારણ કે એ દેશ તમને સાચવી રહ્યો છે. નમક હલાલપણું આપણને શોભે નહીં. कि जे भारत में जे भी रहता हो उसे मेरी विनंती है कि भारत ना बनी ने रहो, भारत माटे एक थईने रहो. विखाई गयो आज आपने आ देश नु गौरव न रह्यो. कभी मेरे इस भारत में दूध की नदियां बहती थी, अरे धन धान से कोठार भरे यहाँ आनंद में दुनिया रहती थी. था सरस्वती का बास, अरे दौलत तो यहाँ इंसान की दासी थी. थे रोज नए त्योहार यहाँ, हर रोज दिवाली आती थी. ये वो आदेश हतो अपनो, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा. मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती. जगदीश भाई ने कहू एकादी कड़ी गाय. देशभक्तिनी જ્યારે વાત આવી તો ભારત માટે સરસ બે શબ્દો ગાય. બહુ સરસ મજાનો એનો કંઠ છે અને એના કંઠમાં બહુ મધુર લાગશે. ભારતને યાદ કરી અને ભારત માટે જેણે જેણે યોગદાન આપ્યા છે, શહીદો થયા છે, એને યાદ કરી અને આપણે આ શબ્દોને સાંભળીએ. એક જ મિનિટ.
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये देश है वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, આવો આપણો દેશ હતો ને આજ ક્યાં આવીને ઊભો છે? આ દેશને લૂંટ્યો કોણે? આ દેશને બરબાદ કોણે કર્યો? આ દેશની પ્રજા ભિખારી બની કે કોણે બનાવી? મારી ને તમારી બેદરકારીને કારણે આ દેશ આવો થઈ ગયો છે। આપણે દાંત કાઢતા રહ્યા, દેશને લૂંટાતો જોતા રહ્યા, ધર્મના વાડામાં પુરાઈ, સંપ્રદાયની દિવાલોમાં પુરાઈ ઝઘડતા રહ્યા અને દેશ લૂંટાઈ ગયો। આ દેશ બરબાદ થઈ ગયો। આજ ખાવાનું લોકોને પૂરતું મળતું નથી। સવારનું મળે તો સાંજના ફાંફા પડે છે। કેટલાયના ઘરમાં નળિયાના ઠેકાણા નથી, ઓઢવાની ચાદરનું ઠેકાણું નથી, ભૂખ્યા લોકો સૂઈ રહ્યા છે। અને શાસ્ત્ર મહિમા એવો છે, જहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। आवो देश હતો તો દ્યુ ક્યાં બધું? આપણે લડવામ ઝઘડવામાં રહ્યા અને દુનિયા આપણને મૂર્ખ બનાવીને બધું લૂંટી ગઈ। અંગ્રેજો લૂંટી ગયા અને હજુ સમય આવી રહ્યો છે। જાતિવાદના નામે આજ વળી પાછા ઝઘડાઓ બેઠા થવા લાગ્યા। સમાજવાદના નામે વળી પાછી હિંસાઓ ભડકવા લાગી છે। યાદ રાખજો, એક દિવસ એવો ન આવી જાય કે જે સમયમાંથી હું તમે પસાર થયેલા છીએ વળી પાછા બહારની સત્તાઓ આવી ન જાય। ધ્યાન રાખજો, ની તો તૈયાર બેઠા છે ચારે બાજુથી આંખો કાઢીને લૂંટવા માટે। આપણી એકતા, જેટલી એકતા હશે, ચાહે જે બી સમાજ હોય, ચાહે જે બી સંસ્કૃતિનો હોય, પણ ભારતનો છું ને ભારતીય છું, આ વાતનું જો ગૌરવ આપણામાં નહીં હોય અને ભારત લૂંટાતો હશે ત્યારે બારણા બંધ કરીને જો ઘરમાં બેઠા તો આ દેશ બરબાદ થઈ જવાનો। દેશ તાજ રાખજો, દેશ માટેની ભાવનાઓ રાખજો, દેશનો ગર્વ રાખજો। ત્રિરંગો છે એ મારું ને તમારું આન શાન સન્માન છે। ત્રિરંગાને ક્યારેય ઝૂકવા ન દેતા, ત્રિરંગાને ક્યારેક લજ્જિત ન થવા દેતા, ત્રિરંગાને નીચું જોવું પડે આવું ભારતીય બનીને કોઈ આચરણ ન કરતા કે ત્રિરંગાને શરમ આવે, ભારતને શરમ આવે, વિશ્વના પેટાળ ઉપર ભારતને શરમ આવે, આવું કોઈ ન કરે। ભારત જેવો દેશ વિશ્વમાં ક્યાં મળે? જ્યાં રામ શ્યામ અને ઘનશ્યામના અવતારો થયા, કયા કન્ટ્રીમાં અવતારો થયા છે?
ઈસુ આવ્યા છે. ક્રિશ્ચન લોકો એમ કે છે કે ઈસુ છે, પણ ઈસુ છે એ મેસેન્જર અર્થાત ગોડના પુત્ર છે, ભગવાનના પુત્ર છે. ગોડ તો કે ઉપર છે. મુસ્લિમ સમાજ એમ કે છે કે અલ્લાહ તો સાતમે આસમાને છે. મોહમ્મદ સાહેબ પૈગંબર, મહેમદ સાહેબ, યા અલ્લાહ ઇલ્લિલ્લાહ મોહમ્મદ રસૂલિલ્લાહ. આજે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ છે. આ પૈગંબર સાહેબ એ તો ભગવાન જે અલ્લાહ છે એના મેસેન્જર છે. આયાતો લઈને આવે છે ને મેસેજ આપે છે અને વળી પાછા ચાલ્યા જાય છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિ એમ કહે છે રામ શ્યામ ઘનશ્યામ આપણી વચ્ચે બાળક બનીને આવે છે ભગવાન. આ રિસર્ચ સંશોધન આ સંસ્કૃતિનું છે અને ખાલી વાતો નથી. વી હેવ એવિડન્સ. આપણી પાસે પુરાવા પણ છે. આપણી પાસે પુરાવા છે. પુરાવાની સાથે આ સંસ્કૃતિ વાત કરે અને એ પુરાવાની સાથે વાત કરતી સંસ્કૃતિ અને એમાં જન્મ મળ્યો હોય એનું ગૌરવ નશો રાખજો. કથા કેવી છે પણ આ તો દેશ માટેની વાત આવે ને તો થોડું કહી દીધું. આનું મંચ અલગ હોય, જ્યારે બીજું કોઈ મંચ હશે ને તે દિવસે વાત. પણ એક ભારતીય સંત છું એટલે મારે બોલવું જોઈએ. આ મારી ફરજ છે. સાધુ છું એ વાત સહી, પણ સૌથી પહેલા ભારતીય છું આ વાત સૌથી પહેલા છે. સાધુ છું એ વાત પછી, પણ ભારતીય છું આ વાત પહેલા. મેરા ભારત મહાન. પણ હવે આપણે ટ્રકની પાછળ શું લખવા માંડ્યા કે 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान. अरे 100 में से 80 बेईमान क्यों हो गए हम? 100 में से 100 ईमान मेरा भारत महान ये लिखना चाहिए. 100 में से 80 बेईमान. ખાલી મહાન શબ્દ લખવાથી ભારત મહાન નથી થવાનું. આપણે પહેલા સુધરવું પડશે પછી મહાન ભારત બનશે. આપણે પહેલા સુધરવું પડે. ભારતને મહાન બનાવવા માટે આચાર વિચાર વાણી વર્તન ક્રિયાઓ એ આપણી સારી બનવી જોઈએ અને એ સારી થઈ ભારત મહાન જ છે. વિશ્વની મહાસત્તા બનવામાં કોઈ આને અટકાવી નહીં શકે, કોઈ રોકી નહીં શકે. આજ ભરતજી એના હાથમાં શાસન આવ્યું. ભારતની પ્રજા એટલી બધી રાજી થઈ તો ભરતના નામ ઉપરથી અજનાબ ખંડ હતું એવું ભરતના નામ ઉપરથી ભારત આવું નામ પાડ્યું. વર્ષો સુધી શાસન કર્યું છે. ભરત કો લગા મારા પૂર્વજો બધાએ ગયા, હું પણ છોડીને જાઉં, ભગવાન મેળવી લઉં, નહીં તો સંસારમાં ડૂબી જઈશ. એટલે ભરતજી બધું છોડી અને જંગલમાં જઈને તપ કરવા માંડી ગયા. સારું સારું ખાવાનું છોડ્યું, સારું પીવાનું છોડી દીધું, સારા વસ્ત્ર છોડી દીધા. એટલે વાળ હતા એને અંબોડો વાળ્યો, હાથમાં દંડ કમંડળો લીધા, લંગોટ પહેરી અને રાજામાંથી રાજર્ષિ બની અને જંગલમાં આવીને ફળ ફૂલ ખાઈ ઝૂંપડી બાંધી અને પુલહાશ્રમ જ્યાં નેપાળ ગંડકી નદી છે, ગંડકી નદીના કિનારે પુલહ મુનિનો આશ્રમ છે. પુલહ મુનિના આશ્રમની બાજુમાં એક ઝૂંપડી બાંધી અને ત્યાં તપ કરવા લાગ્યા. સવારે સ્નાન કરે, અંજલિ ભરી ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. સૂર્ય વંદના કરે છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં સવારમાં તુલસીના ક્યારેય એક લોટો પાણી રેડતા ને પછી સવારમાં રોટી જે બને ને એમાં સૌથી પહેલા એક રોટી ગાય માટે અને કૂતરા માટે નીકળતી. પણ ધીરે ધીરે કરતા એટલા બધા ઝપટમાં આવી ગયા આપણે, કૂતરાની રોટી બંધ થઈ ગઈ, ગાયની રોટી બંધ થઈ ગઈ, તુલસી ક્યારાય નીકળવા માંડ્યા, આંગણામાં ગાય બાંધતા તો ગાય નીકળવા માંડી. હિન્દુત્વની નિશાનીઓ જે હતી આ હિન્દુત્વની નિશાનીઓ ધીરે ધીરે જવા લાગી. હવે કૂતરાનો રોટલો હતો ને એ જે પહેલો ઉતરે ઓલો પતિ કે જલ્દી લાય મારે કામ છે જાવું છે, એટલે પહેલો રોટલો કૂતરાનો હતો ને એ ખાઈ ગયો. હવે કૂતરાની રોટી જે ખાઈ જાય પછી હાવ હાવ ઘરમાં કરે કે નહીં? હા, કૂતરાની રોટી જે પહેલી કૂતરાના ભાગનો હતો એ ખાઈ જાય તો પછી એ ઘરમાં જ્યારે પણ બહારથી આવે એટલે તમારી હવે હાવ હાવ કરે કે નહીં? એના કરતા કૂતરાના ભાગનો કાઢતા, ગાય માટેનો હિસ્સો કાઢતા. કાઢજો માતાઓ, જો પતિ હાવ હાવ કરે આવું ન ઈચ્છતા હોય તો એકાદી કૂતરાને રોટી, ગાયને ચારો નાખજો. અહીંયા ગૌશાળા કેવી સરસ બાપજી ચલાવે છે. અયોધ્યા દાસજી મહારાજ
અહીંયા ગૌશાળા ચલાવે, એકાદો પોળો ગાય માટે આપો. સરસ સેવા કાર્ય કરવાના ઘણા સ્થાનો છે. કરજો, તમને જ્યાં પણ ઠીક લાગે, પણ કંઈક જે આપણી પરંપરા હતી એ પ્રમાણે કરજો. તો સવારે આપણે પણ આ પ્રથા હતી, પણ જ્યારથી ઓલો ચા આવ્યો ને, બસ પથારીમાંથી ઉઠ્યો નથી, ચાનો કપ પકડ્યો નથી. છોકરું પણ જાગે ને, નાનું બાળક, તો એ ઘોડિયામાં સૂતું હોય ને, એમાંથી જાગે ને ત્યારે રડે ને ત્યારે ધ્યાનથી સાંભળજો, એના રડવાના અવાજમાં તમને ચા સંભળાશે. ચા ચા કરતું રડતું હોય એમાં ચા સંભળાય. ઓમ જય માડી ચા માતા, ઓમ જય માડી ચા માતા. સવારે વેલા ઉઠી, સવારે વેલા ઉઠી હોટલમાં જાતા. ઓમ જય માડી ચા માતા. બસ ઉઠ્યા નથી, દાંતણ કરતો કરતો ઉપડે ચા લેવા, ચા પીવા જાય. મોઢુંય નો ધોવે, સીધો ચા પીવે. ઘણા તો ગાંઠિયા લેવા જાય, દાંતણ કરતા ક્યાં જાઓ છો? તો કે ગાંઠિયા લેવા. અલ્યા દાંતણ કરી લે, ક્યાંક ગબડીને પડીશ તો દાંતણ આરપાર નીકળી જશે. નાયોય ન હોય, દાંતણ કરતો કરતો પાછો ગાંઠિયા લેવા જતો હોય. ખબર નહીં આવા વિચારો ક્યાંથી આવી ગયા છે. ઉઠીને સ્નાન કરજો, ઉઠીને સ્નાન કર્યા પછી પૂજા કરજો. ગાળેલું ચાળેલું થોડુંક વાપરજો. નળે છે ને ગરણા બાંધેલા રાખવા, ગરણું બાંધીને રાખો. માટલા જે ઘરમાં ભરો ને એને રોજ સવારે વિછળીને ગાળીને ભરવાનો રાખવું. પણ આ તો લોટો એક રાખ્યો હોય ઓલા ગોળા ઉપર, અને સવારે ગોળો જેટલો ખાલી તો એટલું નવું એડ કરી દે, અને એક જ ઉપર લોટો હોય, એમાંથી બોળીને ઓલો છોકરોય પીવે, એમાંથી બોળીને ડોકરોય પીવે, એમાંથી જ એક લોટાથી ડોકરી પીવે, અને ઘણા તો ડાયરેક્ટ અડાડીને પીવે. અને પછી એમાંથી મહેમાન આવે તો એ ગંગાજીનો પ્રસાદ બની ગયો હોય, મહેમાનો નહીં મળે. અડાડી અડાડી. તમે તો એવું નહીં કરતા હોય, આ તો મારી બાજુની વાત છે. જો આવું કોઈ કરતા હોય તો માટલા વિછળજો રોજ. માટલું રોજ વિછળાવવું જોઈએ, કારણ કે 12 કલાક 24 કલાક પાણી ઉપર જાય, સંભાવના છે બેક્ટેરિયા પેદા થવાની. અને બેક્ટેરિયા કોઈ પેદા થઈ ગયા અને એવું ગાળ્યા વગરનું પાણી શાયદ પીએ અને આપણી હેલ્થ ખરાબ થાય, શરીરમાં ગુડગુડ થાય, શરીરમાં વોમિટ પછી થવા માંડે, શાયદ થઈ જાય. આપણી હેલ્થ માટે થઈને પાણીને ગાળવું જોઈએ. પાણીને ગાળીને વાપરો કે બેક્ટેરિયા છે તો એમાં કોઈ આવી ન જાય. પછી દૂધ દોઈને જે લાવો ને, આ દૂધને ગાળવું જોઈએ. લોટ હોય તો એને ચાળીને વાપરવો જોઈએ. અનાજ છે એને ચાળીને સાફ કરીને વાપરવું જોઈએ. પણ ઘણા એના ઘરમાં ચોખાની બોટલ ખોલો ને, જેટલા ચોખા એટલા તો ધનુરિયા હોય અંદર. અને એ પાછી વાતો કરતી કરતી લઈને સીધી કુકરમાં ચોખા નાખીને હલાવીને ખીચડી તૈયાર. પછી જમતા જમતા કે ખીચડી વઘારેલી છે. અરે વઘારેલી નથી, આ રાઈ જીરું નથી, આ ધનુરિયા છે. અમારા ગુજરાતમાં એને ધનેડા કહે, અહીંયા આપણે ધનુરિયા કહે. પછી એમને પ્રસાદ જવા દે. ગાળી ચાળી અને શુદ્ધ વાપરવું. જેટલું શુદ્ધ આહાર એટલા વિચાર પણ આપણા શુદ્ધ રહેશે. આહાર શુદ્ધિ જેટલી રહેશે ને એટલી વિચાર શુદ્ધિ રહેશે. વિચારોની બરબાદી શામાંથી થાય છે? આહાર જે ખરાબ થયો, વિહાર જે ખરાબ થયો, એનાથી વિચાર શુદ્ધિની બરબાદી થાય. જો ગમે તો આ વાતને સ્વીકારજો. ભરતજી લક્ષ્ય રાખીને આવ્યા હતા છોડવા, ભગવાનને મેળવા માટે આયા હતા. ઘર છોડીને તપશ્ચર્યા કરે. એક દિન કા સમય થા, પાણી ચડાવી રહ્યા છે. એક તૃષાતુર મગલી પાણી પીવા આવી, અને પાણી પીવા માટે જ્યારે આવી, પાછળથી સિંહ લાયન જે છે ને ભયંકર ગર્જના કરી છે. અને સિંહની ગર્જના સંભળાતાની સાથે ડરી ગયેલી હરણી પાણીમાં કૂદી છે. હરણી એટલે હિરની. હા,
હવે પેટમાં બચ્ચું પોસાય છે અને પોસાતું બચ્ચું પાણીમાં નીકળી ગયું, ડરી ગઈ એટલે પોતે તરીને સામે ગઈ છે, પણ બચ્ચું પાણીમાં તણાવા લાગ્યું. ગંડક્યામ એકદા સ્નાત્વા જજાપ પ્રણવમ રધી પીપાસુ હરિણી તાવત તત્રૈકાયાતુ ગર્ભિણી. અને જ્યારે પાણીમાં બચ્ચું તણાવા લાગ્યું, આગળ ગયો. ભરતજી સવારમાં સ્નાન કરે છે, અર્ઘ્ય લેવા માટે જ્યાં અંજલિ ભરવા જાય ત્યાં બચ્ચું હાથની હારે અથડાણું. ભરતજીને લાગ્યું કે ઓહો, બચ્ચું જીવિત છે, હવે જો આ બચ્ચાને જાવા દઉં તો મારી સાધના લાજે. બચ્ચું જીવે છે, હવે જો હું મંત્ર જપવા રહું તો બચ્ચું તણાઈ જાય ને મરી જાય. બચ્ચાને ઉપાડી લીધું, બચ્ચાને લઈ લીધું, તાજા જન્મેલા બચ્ચાને. નજર નાખી તો સામે કિનારે પેલી હિરણી જઈ તરફડીને શરીર છોડી દીધું. ત્યાં લઈ ગયા છે દૂધ પીલાવવા માટે, પણ બચ્ચું જ્યાં દૂધ પીવા જાય દૂધ આવતું નહીં, માં મરી ગઈ છે. બચ્ચાને લઈ અને દયા આશ્રમ આનયત, દયા ઉપજી કે આ બચ્ચાનું કોઈ નથી, કઈ નહીં, હું આશ્રમમાં લઈ જાઉં અને આ બચ્ચાને મોટું કરું. દયા આવતા આશ્રમમાં લાવ્યા, બચ્ચાને ઉછેરીને મોટું કરવા લાગ્યા. દૂર દૂર જે પશુપાલન કરનારા, ધંધો કરનારા લોકો હતા એની પાસે જઈને દૂધ લઈ આવે અને દૂધ લાવી અને દોણ્યામાં પેલું શું કે આપણે દનિયા, હા દનિયામાં પેલા પાંટાનો બનાવે ને, આ દનિયામાં દૂધ લઈ આવે, આંગળી રાખીને એને દૂધ પીવાડે. માળા બંધ થઈ ગઈ, ભગવાનનું ભજન છૂટી ગયું. હવે તો ભજન એક જ રહ્યું, આ બચ્ચાને મોટું કરવું, આ ભજન થઈ ગયું.